جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بدستور جاری ہے۔ آج صبح یعنی وینسڈے کو ٹانک کا علاقہ ہے، ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ افغان بارڈر کے قریب واقع علاقہ ہے، وہاں پہ ایف سی کیمپ پر حملہ ہوا اور فائرنگ کا یہ تبادلہ رات کو شروع ہوا تھا اور یہ صبح تک جاری رہا، جس میں 4 جو پولیٹیکل سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ شہید ہوئے۔ افغانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے۔ اور پاکستان کے جو فورن منسٹر ہے اس وقت کی شاہ محمود قریشی، وہ بیجنگ میں موجود ہے اور وہاں پہ افغان طالبان کے لوگ، امیر خان متقی اور ان کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے، اور وانگ یی جو ہے اس کانفرنس کو لیڈ کر رہے ہیں اور چائنا اس کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ تو وہ بھی پاکستان کا جانا اسی لیے کہ افغان طالبان کی ریکگنیشن کے لیے کچھ بات ہو جائے، ان کو جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں مل کیا رہا ہے۔ جے ہند، سواگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں۔ ساتھیوں، پھر سے ایک بار خبر آئی ہے، اب کی پھر سے جو ٹی ٹی پی ہے اس نے چوکا کھیل دیا ہے، سیدھا ایک دم باؤنڈری کے پار جا کے، اور ان کا مطلب آپ دیکھو، پہلی بار کو سننے کو ملتا ہے کوئی دیش، عموماً کوئی دیش سرچ آپریشنز چلاتا ہے تو وہ قیدیوں کو پکڑتا ہے، مطلب قیدیوں کو، اپرادھیوں کو پکڑتا ہے، جو بھی اپرادھی ہو، آتنکوادی ہو، جس کے خلاف سرچ آپریشن چلائے جاتے ہیں ان کو پکڑنے کی خبر آتی ہے۔ پاکستان میں پہلے اس بار ایسا ہم سنتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ دیکھو کہ ان کے لوگ مار دیے گئے، ان کے فوجی نپٹا دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ تو جی سرچ آپریشن پہ گئے تھے، اکثر 1-2 بار کی بات نہیں، اکثر کیا بات تھی؟ سرچ آپریشن گئے۔ تو یہ وہی ہے جو عمران خان کی پارٹی پروکتا نے کہا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو ہم کو کشمیر فتح کر کے پاکستان میں ملوائیں گے، اور اب خود کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ پوری چیز کے طرف چلتے ہیں، آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے۔ ساتھ ساتھ سبی میں اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں آپریشنز چل رہے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ جانی نقصان جو ہے پاکستان کی جو ملٹری ہے ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو یہاں پہ زیادہ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ باجوڑ کا اٹیک ہو، پھر اس کے بعد وزیرستان آپریشن ہو، پھر اس کے بعد ٹانک کا حملہ ہو، ان سب میں انہوں نے بلکہ نام بھی دیے ہیں کہ اس میں 3 سوسائڈ بومرز کا استعمال کیا گیا ہے، اچھی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ٹی ٹی پی کا بہت زیادہ متحرک ہونا اور ان کی حملوں میں جو اٹیکس ہے اس میں کافی شدت کا آنا ہے۔ پہلے یقیناً میرے چینل پہ آپ اس سے ریلیٹڈ نیوز دیکھا کرتے تھے، لیکن ہفتے میں 10 دنوں میں ایک ہوتی تھی، خبر ہوتی تھی اس سے ریلیٹڈ، لیکن انفارچونیٹلی اب اس میں کافی تیزی آ چکی ہے اور اس طریقہ کار کو دوبارہ سے رائج کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایف سی ہے، یقیناً ان کو جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم میں ہر ویڈیو میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوتا ہوں کہ اگر لاسٹ 3 سے 4 منتھس کا ہم ڈیٹا اٹھا لیں تو اس میں آپ کو یقیناً یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ پچھلے 3 مہینوں سے یہ جو پیس ہے اس میں تیزی آئی ہے، اور یہ جو شدت ہے یہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے کہ جس وقت امریکنز یا اشرف غنی صاحب تھے تو ان کے پاس ایک طاقت تھی، وہ شاید بہتر کنٹرول کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب سے طالبان آئے ہیں تو وہ ایک ویک پوزیشن پہ ہے، اس لیے یہ بات ہم رد نہیں کر سکتے کہ ان کی سپورٹ یا ان کے جو بارڈر کے ساتھ جو ان کے پروونسز یا ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے ان کو سپورٹ نہیں ہے۔ یقیناً ان کو سپورٹ حاصل ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر یکجا کرنا، میں نے آپ کو 2 دن پہلے انٹیریئر منسٹری کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور بتایا تھا کہ دوبارہ جو انسرجنٹ گروپس ہیں وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے یکجا ہو رہے ہیں یا یکجا ہو چکے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ حملوں کی صورت میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا، زیادتی ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہی ہیں، ایک دن دوسرے سے جو ہے ہمارے فورسز کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ بہت عرصے تک ایسا ہوا تھا کہ بہتری آ گئی تھی، ایک سچویشن کنٹرول میں آ گئی تھی، جو سیکیورٹی ایجنسیز یا سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے ان کے اوپر حملوں میں بھی کمی آئی تھی، اور ان کے اپنے جو آپریشنز تھے وہ تو وہ کر رہے تھے، اس میں بھی ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں آ رہی تھی، لیکن
अब एक दफ़ा फिर में और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इस वक्त की शाह महमूद कुरैशी वो बीजिंग में मौजूद है और वहाँ पे अफ़गान तालिबान के लोग अमीर ख़ान मुत्तकी और उनकी टीम भी वहाँ पर मौजूद है और वांग यी जो है इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं और चाइना इसको होस्ट कर रहा है। तो वो भी पाकिस्तान का जाना इसीलिए कि अफ़गान तालिबान की रिकॉग्निशन के लिए कुछ बात हो जाए, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हो जाए। लेकिन उसके बदले में मिल क्या रहा है? कुर्रम है, टांग है, जो एफआर के इलाके और जो पुराना फाटा है, उन सब में टारगेटेड ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं, औरकज़ई है। लेकिन हालात कब और कैसे कंट्रोल होते हैं ये अहम मुद्दा है। इसके साथ साथ सिब्बी और साउदर्न बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनका सिलसिला तेज़ है। जब से आपको मैंने बताया था पंजगूर और नूश की हमलों के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। अच्छा खासा कंट्रोल था उस वक्त तक जब तक कि अफ़गानिस्तान में गनी साहब की हुकूमत थी या अमेरिकन वहाँ पर थे, तो उस वक्त चीज़ें थोड़ी सी बेहतर चल रही थी। हमारे इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे। लेकिन जब से अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत आई है, तालिबान की हुकूमत आई है, उसके बाद हालात में थोड़ी सी अबतरी आई है, ख़राबी आई है। सिर्फ एक ही होता है मकसद इनका, लड़ना, इनको और कोई चीज़ आती नहीं है। अफ़गान तालिबान ने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उनका मकसद अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को या इंटरनेशनल फोर्सेस को निकालना था और अपनी हुकूमत कायम करना था, वो कामयाब हो गए। अब आ जाते हैं टीटीपी की तरफ कि टीटीपी का मकसद हयात क्या है या उनका मकसद इस जंग का क्या है। जो वो कहते हैं वो तो शरीयत का नाम लेते हैं। एक तो मैं हमेशा वो कहते हैं व्यू कहूँ कि हम जल्दी में बड़े होते हैं, जो आपसे अक्सर कहता होता हूँ। हमने गैर ज़रूरी तौर पर ये एक्सपेक्टेशंस बांध ली कि अभी अफ़गानिस्तान में हमारी पॉजिटिव तरीके से देखने वाली हुकूमत आ गई है, इसलिए वहाँ से हमें कोई मसाइल नहीं होंगे और वो चीज़ों को पहले इन चीज़ों को करना शुरू करें। वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि उनकी प्रायोरिटी को देखना पड़ेगा। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त टीटीपी नहीं है। साथियों, आजकल तो हर दूसरे दिन में ही ये खबर सामने आ जा रही है कि कभी 2 मार दिए, कभी 4 मार दिए, कभी 15 मार दिए। अभी परसों नरसों खबर आई थी कि सीधे सीधे 15 निपटा दिए। अच्छा, कुछ इन लोगों की आप देखो तो ये सब तो ठीक है, सब जो टीटीपी वाले बीएलए वाले निपटा रहे हैं वो सब तो ठीक है। अभी आप देखो, कल की खबर आई है, इनके 6 सैनिक जो कि शांति सेना में जा रहे थे, ये रशिया यूक्रेन वॉर में जो यूनाइटेड नेशन में शांति सेना जाती है उसमें भी इनके 6 सैनिकों की जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में हादसा हो गया। ये और कुछ नहीं है, ये इन्होंने जितने आप देखो निर्दोष मासूम लोगों की, चाहे कश्मीर में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे अलग अलग जगहों पे जिनकी इन लोगों ने हत्या करवाई है, चाहे कश्मीर में आतंकवादी भी ऐसी कराई हो, चाहे बलूचिस्तान में लोग सीधे से गायब करवा दिया, बाद में पता चलता है उनके ये कहीं किडनी बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, ये सब उससे करके पैसा कमा रहे थे। उसकी इनको हाय लगी है और कुछ नहीं। तभी उनकी हाय इतनी बुरी इनको लगी, कभी कहते हैं ना निर्बल की हाय बहुत बुरी लगती है, वही इनको हाय लगी, इतनी बुरी लगी है कि इनके साथ में ये सब होता रहता। और ये जो सेकंड वाला क्लिप था, ये आपने देखा, ब्रिगेडियर है ये। इसका हालांकि वैसे क्लिप इसके ज़्यादा डाले नहीं है, लेकिन बाकी क्लिप्स में इसका अगर आप देखेंगे, पूरे वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखो, मात्र पिछले 3-4 महीनों में तकरीबन 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं। फिर भी ब्रिगेडियर होकर शब्द इसके ऐसे थे कि भाई नहीं, तालिबान जो है वो बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं। ये कुछ है जो घुमा फिरा के वही चीज़ साफ तौर पर नहीं बोली, लेकिन वही विदेशों से फंडेड लोग हैं जो आके हमला कर रहे हैं। तालिबानियों का उसमें कोई दोष नहीं, तालिबान बहुत साफ लोग हैं। और यही सिर्फ ना सिर्फ इनकी बल्कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों की सोच यही है अभी भी, इतने लोग मरने के बाद, जिनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके हो सकता है घर का ही कोई घर परिवार का कोई आदमी हो जो फौजी जो ऐसे मरा हो, वो भी अभी तक भी सोचते हैं कि नहीं भाई तालिबानी बहुत अच्छे हैं, ये वही सब हिंदुस्तान पैसे दे के भेज रहा है, CIA, इजराइल, मोसाद, ये वो, यही सब जो ताकतें हैं यही पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती है, वो पैसे दे के भेज रहे हैं। तालिबानी की उसमें कोई गलती नहीं, तालिबानी बहुत साफ सुथरे हैं। यही मानसिकता है। अब आप देखो, पाकिस्तान में ऐसी है तो फिर हिंदुस्तान में क्या, बाकी जगह में क्या ही होगा।
इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।